بسم الله الرحمن الرحيم. معكم جيم ديف دي زد، وتلقيت عدة رسائل بميساج بريفي يقولوا لي علاش ما ديرناش دي فورماسيون فيا يوتيوب راك هدرت عليهم. تري بيان، انا نقول لكم بلي يعني ندير دي فورماسيون، مي سي دي فورماسيون اللي نديرهم لي فورماسيون سون بايونت، سيتادير اون فورماسيون تكوين، سي دي فورماسيون ديتاي، تكوين كيما نقولوا حنايا معمق، يبدا من l'initiation c'est-à-dire avec des bases solides بأسس كيما نقولوا حنايا معمقة، حتى كيفية إنشاء لعبة ولا لعبتين bien sûr en passant sur plusieurs modules. إذا بون اليوم راح ردا على الرسائل على الميساج، راح ندير سكون ابل دي توتوريال، سي شغل لي توتوريال هذوما ولا لي ديداكتيسيال، سي سكون ابل سي دي زيكزارسيس براتيك بور اسيي بور ابروندر ا فير كيك شوز بور سادير باش نديرو شيء محدد، يعني اون سورت دو بتي جو ولا اون انيماسيون ولا دونك خممت مع روحي هذه ايامات الحمد لله راه عندي شويه وقت، ندير une petite une série d'exercices, une série de tutoriaux sur la chaîne YouTube في القناة اليوتيوب، ما تكونش ديتاي كيما لي فورماسيون بايونت، مي وين ان شاء الله بالك المتتبعين يتحمسوا ويعرفوا كيفاش على الاقل يستعملوا يقدروا يطبقوا اون سورت ديكزارسيس. بون راح ندير لكم، انا ما عنديش سادير في التوتوريال هذا ديداكتيسيال ما عنديش ان بروغرام ممنهج، ان بروغرام ديتايي، ولكن كما نقولوا حنايا جو سي دالي سوف نسيو نروحوا بتيت ابتي تدريجيا ونشوفوا واش كما نقولوا حنا سبونطانيمون نشوفوا واش راح يخرج هذا الاسم. اذا نقدم لكم باك ان بتيت ابيرسيو على انريل انجاين. انريل انجاين سي موتور دو روندو 3 دي، موتور دو روندو 3 دي كما نقولوا حنا سي ان لوجيسيال اللي نقدروا نخدموا به لي جو لي فيديو بلان شوز. هو سي ان موتور دو روندو كي اكزيست دوبي دي زاني، ولكن في السنين الأخيرة تطور بها وأصبح من أهم سي devenu l'un des principaux moteurs de rendu sur le marché. وين لا فيرسيون اللي خرجت ريسامون عنده يومين ولا 3 أيام خرجت لا فيرسيون 5، راهي كيما نقولوا حنايا اون ايرلي اكسس اونيكمون شغل اون فيرسيون بيتا. هذه راح تقضي على كاع لي زوتر utilitaires ولا لي زوتر موتور دو روندو منهم كرايتاك واسمو يونايتي اكسيتيرا. بون دونك باش نتيليشارجيو انريل انجاين اللي يكون فيها نكون بلي انريل انجاين سي ان لوجيسيال غراتوي، يعني سي ان لوجيسيال كي تيليشارجيه باطل ما تخلص عليه حتى حاجه، ولكن باش تيليشارجيه لازم تروح برك لجوجل دير باك انريل انجاين تخرج لك لاباج تاعو كيما انا نشوفو هنايا، ندير لك اون ديمونستراسيون ان بو بري واش كاين. بور لو تيليشارجي سي تري سامبل، تروح هنايا داونلود، عندك دو تيب دو ليسونس، عندك بوبليشينغ ليسونس و كرياتور ليسونس. هذه بوبليشينغ ليسونس هذه باغ اكزومبل كي تيليشارجي باش دير دي بوبليكاسيون بوبليي دي جو، وهذه راك مليح دون طون بتي كوا كرياتور ليسونس دير دي كرياسيون مي سون لي كوميرسياليزي. بوبليشينغ ليسونس بور لي بوبليكاسيون دو جو اكسيتيرا دي برودوي كي فون être commercialisés، يعني دير انشاءات اللي راح تبيعهم وتدخل بهم دراهم، وهذه سيتادير راك مريح في القنت تاعك في دون طون بتي كوان وتستعمل دي كرياسيون هكذاك سون اسمو. اذا نشوفوا هنايا le plus important نبداو بكرياتور ليسونس. هنا نشوفوا free to use c'est-à-dire c'est des gratuits utilisation libre no royalties ما تخلص والو، وهنا نشوفوا free to use 5% royalty when your product succeeds. c'est-à-dire هنايا راهو باطل واستعملوا على روحك، ولكن لو جور وين راح تبيبليي لو برودوي تاعك ولو برودوي تاعك ديجا بشرط يكون يبغى اتاندر ان سوكسي، à ce moment-là تخلص 5% 5% de royalty. alors شوفوا l'esprit de partage تاع بيان سور كي نكليكيو هنا sur download، حنا نخيروا هذه download now، on va créer un compte.
il faut créer, bon, il va télécharger un installeur. Avec l'installeur, on va créer un compte. Bien sûr, il faut créer un compte avec une adresse email bien sécurisée, etc. Ou parce que le compte تاعكم هذايا c'est-à-dire demain vous serez appelé تستعملوا هذاك le marketplace pour télécharger, etc. Bon, ما عليناش خلينا ندخلوا في les détails. قلنا qui télécharger l'installeur, lancer, راح يinstaller لك ce qu'on appelle le launcher ou le lanceur. Le lanceur هاوليك c'est une petite fenêtre كيما هاد الشكل راكم تشوفوا فيها. الناس اللي تلعب فورتنايت باسكو بون لا سوسيتي مات تاع انريل انجين سي ايبيك جيم هي اللي خدمت لو جو فورتنايت. سي لو ميم لونسور كو دو فورتنايت. دونك الناس اللي عندها فورتنايت الا با بزوان دانستالي لو لونسور عندهم ديجا ان كونت. الناس اللي ما عندهاش اللي ما تلعبش فورتنايت تيليشارجي تكري ان كونت يخرج لها لو لونسور هذا. لو لونسور هذايا واش عندكم؟ لا بروميير باج سي اون باج كيما نقولوا حنايا ان بروزر ويب يوريكم لي نوفوتي اكسيتيرا. او انا يهضر على ويلكم تو انريل انجين 5 اللي اساسي يهضر على نوفيل فيرسيون 5 اللي خرجت. يهضر على ميتا هيومن هذا ثاني سي ان موديول تاع كرياسيون دو بيرسوناج اكسيتيرا كي فريمون دان رياليزم ايبوستوفلون. يعطيكم معلومات. وانسويت عندنا واحد لي زونغلي هنايا. لير هذه سي بور ابروندر. بون c'est des exercices. Généralement c'est pas des exercices كاين des projets. تيليشارجي هذاك البروجي وتبقى تشوف كيفاش يخدم كيفاش ما يخدمش. عندكم لو ماركت بليس هذا سي ان مارشي. بون على بالكم بلي الواحد انسان كي يخدم ان جو كي يطور لعبه لازم له انريل انجين سي ان موتور دو روند سي ان لوجيسيال. اللوجيسيال تاعكم هذايا كي تطوروا ان جو واش لازم لكم سكون ابل دي زاسيت. لي زاسيت هذوما سي كوا؟ لازم لو جو تاعك تكون عنده ان تيران دي بيرسوناج دي انيماسيون دي زارم دي فوا دي برويتاج دي سون. هادو كامل في لو ماركت بليس تاع انريل انجين يتباعوا سيتادير سون بري رياليزي. ولا تحب تكري وحدك الا عندك لا بوسيبيليتي تعرف تستعمل 3 دي ستوديو ماكس ولا مايا ولا بلندر ولا دوت لوجيسيال تقدر تخدمهم وحدك. مي لا بلوبار دي كا يعاونوا هنا لي ديفلوبور. كاين دي برودوي كي سون يتباعوا نشوفوا هنا باغ اكزومبل لو بري تاعهم. Firebase Login User, Dynamic Footsteps System, عامليك بري تاعهم. Gravia Props, Easy Urban Concrete, Advanced Screen Material, عندكم دي بيرسوناج بوندا اكسيتيرا. دونك قلنا كاين دي برودوي اللي يتباعوا. لا سيما في الماركت بليس عندنا تاني كعفسه سي لونغلي هذايا فري سا فو دير لي زاسيت غراتويت. ساشون كو ايبيك جيم هذيا كل شهر دير تمد دي زاسيت غراتويت كيما نشوفو في اوف الموند. هنا كاين 1 2 3 4 5 راك تشوف هنا البري تاعهم سي هذا 64 دولار .99. هنا دارتو فري. دونك chaque mois تبروبوزي لكم 5 اسيت غراتويتمون تستعملوهم كي تيليشارجيهم يقعدوا افيل عندكم. سيتادير بوفي ليوتيليزي نابورت كال مومون ديفلوبي بهم تطور بهم. عندنا بيرماننتلي فري كوليكشن. عندنا ان كوليكشن بيرمانونت. La collection permanente, Hailey, par exemple, Downtown Westmont de la Pâque, c'est une ville, Chapa, des personnages, des textures, des véhicules, etc. وعندنا permanent enfin. Ensuite, عندكم هنا تحل يحب يشري en sale. هما c'est les produits en vente. كاين هنا ما يخلصوش شهر. هنا كاين 552 anglais. دونك كاين خير وبركه. كاين دي فوا دي جو كومبلي مطور نتا غير تيليشارجي بروجي وكومبيليه. ماسيف سال هذوما سي دي بروموسيون سوميت كونتنت اكسيتيرا. ما عليناش. بون لونغلي ماركت بلاس شفناه. عندنا ليبراري سي لونغلي لو بلوز امبورطون باش نلونسيو لي بروجي تاعنا. دونك لي زاسيت كو vous allez acheter من ماركت بلايس هاهم لي كاين تلقاهم هنا تحتها. انا لي زاسيت كاين لي ماشي حاجه بزاف لي شاري مي لا بلوبار تيليشارجي غراتويتمون. شحال عندي 3 سيور نتيليشارجي دونك سكيفي واش نيا بار غراتويت تيليشارجي ميم ما يصلحليش ولا جو لو غارد اون سي جامي. ensuite عندكم هنا لي بروجي تاعكم que vous utilisez. وهنايا عندكم le moteur que vous allez utiliser. Bon, sachant que on a le Unreal Engine fait sur plusieurs étapes. كاين 1 2 3 ou chaque
chaque version a des mises à jour, des modifications. Actuellement, le 4.25.4 et la 4.26.2. Bon, ça fait 3 jours, juste la version 5, on peut télécharger directement maintenant. Mais le 5, c'est une version bêta. Elle a téléchargé à un moment, parce qu'elle demande, pour le moment, c'est une version, elle est stable à la coulière. Et voilà, elle nécessite des ressources, une carte graphique, par exemple, une ATX ou là, les dernières adoptées, c'est-à-dire لازم يدوموندي un micro يكون شويه vraiment un vrai ماشي gamer, une sorte de petite station. Donc انا نستنى ان شاء الله كي تخرج لا فيرسيون فينال راح يادابتيوها شويه. دونك انا واش راني نستعمل جينيرالمون سي لا 4.26.2 ولا لا 4.25. دونك كي نحبوا نتيليشارجيو باغ اكزومبل une nouvelle version ولا une ancienne version نرجع للفيرسن انا يخرج معايا لا 4.23 4.24 نلحقوا حتى باغ اكزومبل لا 4 02, 1, 2, 2, 1, etc. Donc, vous pouvez avoir toutes les versions que vous voulez. Bon, pour lancer par exemple, un projet existant, on va directement égal open ou la chose, open le fichier TANA. C'est des fichiers, par exemple, pour lancer un projet existant. Bon, dans notre cas, c'est une série d'exercices au fur et à mesure, je vous fais le محتوى. واش راح نديرو؟ راح lancer par exemple un nouveau projet. 4.26.2 ندير هنايا لانش à partir du lanceur تاع انريل نجاي. bon setting هنايا سي les paramètres librairie هضرنا store سي واش store هذا سي تاع لي جو تاع ايبيك جيم. هذا سي لا بارتي جو ايبيك جيم سي واش كاين لي جو اللي تقدر باسكو باغ اكزومبل ديفلوبي لو جو تاعك تقدر تبيعو bien sûr, تقدر تبيعو sur l'Epic Game, le store تاع l'Epic Game. و voilà. وتقدر également télécharger ولا تشري des jeux من l'Epic Game. Bon, bien sûr, Epic Game فيه ما فيهش uniquement les jeux اللي مخدومين sur le store تاع l'Epic Game, ما فيهش غير les jeux اللي مخدومين بأنريل انجن. c'est-à-dire كاين d'autres développeurs sur d'autres moteurs de rendu, des studios triple A dédiés تاع les jeux يجوا يبيعوا هنايا في l'Epic Game. J'ai des fois même des jeux qu'on peut télécharger gratuitement, c'est-à-dire Epic Game, un jeu de 300 là, des fois ils mettent de gratuitement. عندهم واحد esprit تاع البارطاج هذا الفونداتور تاع Epic Game Tim Sweeney انسان vraiment يحب يقسم بيت فاميليا. Très bien. Alors bon كانت راحت لنا لاباج باسكو قريب ينونسي لنا le jeu, le projet تاعنا. également كاين ثاني كان سيت نوريكم اللي تري امبورطون لو سيت كويكسل quicksell.com Bridge in Engine Security Access. هذا سيت ان سيت avant c'est une société واش تخدم. bon هنا راه يوري لكم par exemple bon هذا le site Quicksell qu'est-ce que c'est une compagnie كانت autonome تخدم des textures des modes des matériaux etc. هذه la société elle a été rachetée par Epic Game. donc ce qui fait هادو واش يخدموا راكم تشوفوا هنا ils font ce qu'on appelle la photométrie. La photométrie ils scannent des textures réelles des objets هكذا كون 3D des fois avec des scanners ولا c'est des appareils spéciaux باش يخدموا des textures ولا des matériaux réels باش vous pouvez introduire ils numérisent des textures réelles اللي تقدروا تستعملوهم sur plusieurs logiciels, c'est-à-dire في 3D Studio Max ou la Maya ou la Blender ou la je sais pas d'ailleurs. Et généralement, vous pouvez les utiliser sur Unity, sur Unreal Engine. Bon, on a comme le Quicksell a été racheté par Epic Games, ce qui fait que tous les utilisateurs qui ont un compte Epic Games, un lanceur Epic Games, ils peuvent télécharger gratuitement les ressources des Kenya. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Voilà.
Bon, une petite pause. Ça dépend bon, qui démarre l'année prochaine, voilà, il y a les bibliothèques, il y a game, film, technologie, architecture, construction. Alors, on va sélectionner game. On va next. Là, il y a des templates. Les templates, c'est quoi? C'est des, par exemple, des templates, je vois un puzzle, rolling, third person, top down, véhicule advanced. C'est des templates qui ont quelques programmations pour débuter un jeu. Ça dit باش ما تبداش à zéro. Directement عندك quelques programmes, etc. Bon, là, j'ai pas besoin de ça, on dit directement en black, c'est-à-dire je veux un projet vierge, ما فيه والو. Texte. Là, vous avez sélectionné Blueprint ou C++, c'est-à-dire Blueprint, vous savez, à la base, comme un jeu, développer un jeu, c'est la programmation. Donc, هنا اللي يعرف C++ يقدر يبروغرامي ou sinon عندكم هنا une autre méthode في الانريل انجين c'est Blueprint. Blueprint c'est quoi? C'est un langage ce qu'on appelle un visual script, un langage visuel. بعد نطبقوا عليه ما تبروغراميش دي كود سي جوست دي شيما تخدمهم une sorte de MLD تخدمهم تكونيكتي دي بوات بيناتهم لي فونكسيون كلش واجد وتبروغرامي sans taper une ligne de code. Voilà, on va regarder Blueprint. عندكم maximum quality c'est-à-dire scalable 2D 3D هذه تخدم un jeu pour une tablette ou un téléphone تنقص la qualité وهنا maximum qualité par exemple sur PC on va regarder ray tracing هذه c'est bon il faut avoir une carte graphique RTX حنا نخلوها des applets ناخذ desktop console هنا قال pour PC pour tablette on va laisser console with starter content هذا le starter content c'est des assets يعطيهم لك مع البداية quelques petites textures etc. On va les garder, pas de problème. Bon, là, c'est le chemin où vous allez stocker votre projet. Voilà, où c'est le projet Tana. On va mettre tuto game dev. Le nom. Ensuite, create projet. Il va prendre un petit moment. Je vais créer un projet. Bon, on a donné le Quixel. On a Quixel à dire. C'est le même principe. On subscribe, on crée un compte et on va télécharger une petite passerelle à la Quixel Bridge avec lequel on va commencer à télécharger les assets, les textures, les matériaux, les objets 3D. Pardon. Quixel Bridge. Voilà, on a un bridge. Lancer le lanceur de bridge. Bon, on a, pardon, on va attendre l'ouverture, t'as le projet, t'as un élément. On va de côté, on va revenir le Quixel. Quixel, voilà ce qu'on a. C'est la page où on a pratiquement 15 242 assets. Il y a 3D assets. Building, food, balcon, building, il y a balcon. Bim, c'est les poutres, etc. D'où les portes, etc. On a food, le matelas, les fruits, etc. Donc, on scanne en 3D. 3D plantes, on a les plantes. Bon, je vois, on a Internet qu'on peut télécharger. Les surfaces, c'est des textures pour asphalte, pour les goudrons, etc. Ça, c'est du bois, réellement en forme de briques, les débris, concrete, les gazons, etc. Wood, c'est le bois. Voilà, je vois, on a pratiquement les types de textures qu'on peut télécharger gratuitement si on est utilisateur de Unreal Engine. Bien sûr, si on n'est pas utilisateur de Unreal Engine, qu'on veut bénéficier de ces textures, bien sûr, on خلصوا عليها. Mais pour utiliser avec Unreal, c'est gratuit quand on a un compte Unreal. Donc voilà à peu près Quixel. Bon, Quixel هذايا voilà, شوفوا هنايا عندكم كتابات. Ça c'est une rampe d'escalier, un banc, un tabouret, qui fait des escaliers, un pavé, un seau, un arrosoir,
الطابل قديمة، هذا الكاس عاوتاني قديمة، دي لونتان، فوالا شوف لي ديتاي. هنايا سي كازي، فوالا دي شاز، دي طابوري اكسيتيرا، عندكم دي غوشي. هادي vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. Sand, هنايا c'est des textures pour le sable. هنا c'est très beau, شوف. Moi j'ai besoin de... On va créer un truc qui ressemble à peu près à ça. هنا bon, كي تشوفوا voilà, هنا c'est pour télécharger une texture, par exemple une texture, qu'est-ce qu'il faut? Sélectionner ودير هنا download. Bon, bien sûr هنا يكون في عندكم بلي هاد les textures c'est du réel, donc des fois c'est du 4K, du 8K, elles sont c'est-à-dire elles consomment beaucoup de mémoire et ça prend du temps pour les télécharger. Anna, pour ne pas perdre du temps, عندي هذه déjà qui tu vois bleu, ça veut dire c'est une texture qui est téléchargée et elle est stockée dans un répertoire tampon qui va servir en بعد qui me dit par exemple qu'il نحب نعاود نستعمل هذه la texture, j'ai pas besoin de la retélécharger dans l'autre. ندير غير هنايا export يبعثها لي Unreal Engine من الريبرتوار اللي راهي مستوكيه ديريكتومون فيه. اوكي تري بيان، نعاودو نرجعو للانريل انجين. دونك حنا قلنا quand on choisit un terrain, un niveau, un projet vierge, voilà واش يعطينا. يعطينا هاد la fenêtre. هاد la fenêtre واش فيها؟ فيها trois parties intéressantes. عندنا هنا le content browser. Le content browser هذا ça veut dire il va contenir tous les répertoires اللي نستعملوهم في لو جو تاعنا. نشوفوا هنايا content par exemple هنا le starter content كيف الديماراج شي كوشي وي قلت انا يديماري بستارتر كونتنت. واش فيه؟ فيه بليزيور ريبرتوار. هاد لي ريبرتوار فيهم تكستور، شيب، بروبس، بارتيكل، ماتيريال، مابس، اش دي ال اي، بلو برينت، اوديو باغ اكزومبل. قلنا سي دي بتيت زاسيت يبداو من الديماراج. فوالا هنا سي دي بروي، سي دي سون. هذا كولابس. فوالا عفسه قلبه. عندنا également par exemple maps c'est des cartes, c'est des niveaux des levels. Matériel واش عندنا هنا؟ عندنا des textures, des matériaux هذيك matériel gold, gazon, etc. Donc هذا le starter content c'est quoi? C'est un contenu, c'est le dossier qu'a le projet. Tous les outils, tous les assets qu'on va utiliser, tous les fichiers qu'on va utiliser avec Unreal راهم stockés هنا في content. Donc عندنا le répertoire principal content وعندنا le starter content ce qui est ajouté. Plus tard كي نبداو نخدمو on va structurer notre projet, on va commencer à créer par exemple un répertoire تاع les sons وحدو، un répertoire تاع les textures وحدو et ainsi de suite. عندنا هنايا le place actors. Le place actors هذا c'est quoi؟ voilà شوف هنايا le place actors هنايا c'est des fois quand on manipule la Knack c'est un peu délicat. Le place actor هذا واش فيه؟ fait recently placed, c'est-à-dire les objets qu'on a récemment placés في la scène تاعنا. la scène c'est هادية، c'est هاد العبسة اللي تبوجي هكا. ça c'est la scène. c'est واش راح نشوفوا là où l'écran il va afficher le jeu تاعنا ce qu'on est en train de placer, etc. قلنا recently placed, c'est-à-dire les objets qu'on a récemment placés في la scène. عندنا basique هنا c'est des objets basiques. par exemple un petit acteur, un petit caractère, point light, cube. Voilà, c'est une sorte de cube. On clique, on fait glisser cube, il dit bon, directement. On supprime le cube tana. La sphère, par exemple, sphère, kiff. Pour introduire la sphère tana, voilà, on clique et on fait glisser. عندكم هذا le gizmo هذايا شوف فيه 3 vecteurs, 3 flèches, عندنا le bleu, le vert et le rouge. Donc هذوما c'est في le monde 3D تاعكم c'est les directions. Le bleu c'est le Z, le vert c'est le Y et le rouge c'est le X. Donc, voilà. Si on veut par exemple déplacer l'acteur uniquement le rouge et on fait déplacer droite-gauche. Le bleu c'est uniquement hauteur, l'axe Z
Et le vert, c'est uniquement l'axe Y. Voilà. Si on essaye une autre direction, on cache. Maintenant, si on veut, par exemple, avoir un libre déplacement sur l'acteur sur les deux axes Z et Y, نجيو هنايا في الكروسمون على l'intersection هذيا يولوا في زوج جون et on commence à donc هنايا راح للإكس et l'Y. Très bien. Maintenant, si on veut les trois dimensions, نروح هنايا للgauche. Local, et avancer, reculer, etc. Bien sûr, la méthode de travail, c'est-à-dire, c'est une question d'habitude, plus tard vous allez تعرفوا كيفاش تعملوا. Bon, كيفاش غادي ندير نافونسي ونركولي la caméra تاعي la vue, c'est نكليكي بالبouton droit وعندي le Z pour avancer, le S pour reculer et le Z pour avancer. Bon, en réalité, ouais, c'est comme avancer, rien avancer le W, bon, on a modifié, on a configuré les paramètres pour avancer le Z. On a reculé le S, voilà. الحابة نروح à droite à gauche, عندي le D et le A. Donc voilà, c'est كيما شغل déplacer في un jeu. Voilà. Donc قلنا كاين هادوما objets basiques etc. Light c'est les lumières, pour placer des lumières, point light. Cinématique c'est pour des vidéos, caméra, écran, etc. Visual effet c'est des effets visuels. Bon, ما ندخلش في détail là. Géométrie هادوما كيف c'est des ce qu'on peut cliquer dans BSP. Voilà, géométrie, c'est des trucs, c'est des objets, c'est des formes préconfigurées qu'on peut modifier par exemple. On demande c'est par exemple un vertex, edge et une surface. Et on peut travailler en chouïa un peu de détail. Des escaliers en forme de curve, etc. Un volume à dommage, c'est pour le process, par exemple, des brouillards, etc. Bon. All class, c'est les classes des cahiers. Là, c'est la scène où ce qui se passe, c'est-à-dire, il va afficher ce que vous avez, ce que vous êtes en train de créer. Là, par exemple, ou à part des fois, il y a texte ça, une table, un chandelier, je sais pas ce que c'est, et une surface. Très bien. Bien sûr, la vue, c'est très simple. Une perspective, il y a par exemple top. Top, c'est la vue du dessus. Bottom, la vue du dessous. Left, vue de gauche. Right, vue de droite. Front, vue de face. Back, vue d'arrière. Voilà. Donc, lit, par exemple, avec un éclairage. Une lit sans éclairage. Brush wireframe, c'est en fil de fer. احنا قلنا ما ندخلوش في ديتاي هذوما بلوتا شو كيف هنايا بون معليش من بعد عندكم لو وورد اوتلاينر لو وورد اوتلاينر انا سي كوا انا تو سكون في لاسين تاعنا هاد لونغلي هدايا il va contenir tous les objets par exemple نحوس على اون شيز ما يشتبني ولا شار نجي هنايا شار كي سيليكسيون عندنا هاو سيليكسيون عندنا تيبل هاي ليك طابل فلور لو سول هاو ليك لو سول Donc, tous les objets اللي عندنا في لاسين هنايا فيزيك c'est-à-dire physique هنا عندنا يبانو هنا تاعك on peut par exemple donc ça c'est le word outliner c'est شغل هنايا un tableau qui contient tous les objets اللي عندنا on peut sélectionner un objet منها directement كي يبان لنا كي ما يبانلاش نروحو هنايا نشوفو واش عندنا فوالا نكتب لك 16 acteurs on a 16 objets en tout. Très bien. Un dit détail de chaque objet, voilà, il y a pas d'option. Ou un dit world setting. Ça, c'est le world setting, c'est-à-dire l'ensemble de la scène, le monde qui m'a dit. Donc, détail, qui nous détail, par exemple, par exemple, la chaise, si vous voulez, dans la location, le monde. Elle est, l'axe des X, elle est à moins 210, l'axe des Y, elle est à 105, l'axe des Z, elle est à 32. Sauf quand on va essayer de modifier, je vois à droite, il est en train de changer la valeur. 15, il va changer automatiquement la valeur. Et on peut, par exemple,
changer la valeur de ces units directement sont déplacés. Voilà. Donc, on a disparu, on a 70. Rotation, c'est la location. Location, quelle est la rotation? Par exemple, on fait une rotation d'un objet. La rotation, c'est le gizmo, il peut des vecteurs. Maintenant, c'est devenu des trucs. Une rotation, voilà. Une rotation sur l'axe Z, sur l'axe des Y, sur l'axe des X. Voilà. La rotation, tu vois, il peut les valeurs. Par exemple, 0, 0. Voilà. Tu as la position initiale. Scale, c'est l'échelle. L'échelle, par exemple, كبر تصغر نروحوا هايليك لو سكال هنايا تشوفوا كيف يتبدل لي فيكتور يولوا دي شغل سي دي فيكتور مي با افيك دي فلاش دي كاري pour un scale de toutes les dimensions ça va نكبر je fais un scale تاع un seul sur les Z par exemple voilà هكذاك sur les Y taf sur les donc là le scale شوف هنايا 2,5 1.5 donc il y a un scale uniforme ou qu'il y a un scale ماشي uniforme c'est-à-dire par très bien bon نعاودو نرجعو لي فالور اوريجينال تاعنا عندنا هذا لو بوطون جون هذايا سي رجعنا هنايا فوالا قلنا دونك هذه سي لو وضعت لهنا وورد سيتينغ chaque objet bien sûr عنده دي ديتاي هنايا par exemple شوفوا هنايا هذا c'est un acteur qui est sur la scène l'acteur sur la scène هذا واش فيه un static mesh فيه une mesh la mesh تاعنا سي كوا سي هذا فيه une chaise هذا سي ان اكتور وهذا سي لوبجي انيسيال لوريجينال اللي جبنا كرينا به لاكتور هنا سوسي دي نحبوا نكريو واحد يشبه لهذا نحكموا كوبي كولي دونك لا اون ني با en train de modifier on n'est pas en train de modifier l'acteur هذايا on a ajouté un autre objet c'est un nouvel acteur avec ce mesh هاك نحبوا نجيبوا هذا donc هذا وهذا وهذا c'est quoi c'est en réalité c'est des acteurs qui sont des références à des objets كاين l'objet initial هذايا كي نجيبو هنايا modifier ولا là il est devenu un acteur toutes les modifications qui se font هنايا n'affectent pas هذا l'objet initial تاعي يافيكتيو غير l'acteur qui est là par exemple donc قلنا l'acteur qu'est-ce que c'est on peut par exemple changer l'acteur هذاك aussi là comme tu fais on peut changer l'acteur le mesh تاعو نديرو par exemple بال نرجعوه بلوطا voilà une boule donc l'acteur il est toujours existant mais on a changé le projet le mesh تاعو نعاودو نرجعو par exemple نرجعوه كوسي كيما كان on peut changer le mesh تاعو et on peut changer le matériel c'est quoi c'est la texture تاعو la couleur etc là عندنا هذايا M queer on va sélectionner par exemple هذايا brush voilà c'est un matériau transparent شو ماشي على الزجاجة ولا أو بدلنا on peut par exemple changer code black parce que c'est كيف بدلنا لنا vous voyez, quand on affecte, par exemple, il affecte un acteur, c'est uniquement la référence. L'objet original, il n'a pas été modifié. Mais il y a la couleur initiale ou le mesh. Par contre, il a été modifié. La texture. Bon, là, on a comme des aperçus rapides. C'est-à-dire, c'est pas trop détaillé. Le détail, c'est les formations. Ça, c'est pour vous donner pour vous mettre l'eau à la bouche ou Inch'Allah vous allez découvrir ça c'est une découverte voilà ok très bien donc qu'est-ce que je vais faire maintenant j'ai pas besoin de ce niveau on crée un nouveau level quand je fais par exemple voilà file new level il y a la possibilité de choisir un des quatre un petit level un choix noir c'est vide ni lumière ni chat ni rien هذا VR basique bon هذا pour ما نسحقوش c'est pour Oculus c'est pour la réalité virtuelle etc عندنا défaut quoi c'est une petite plateforme etc وعندنا هذا time of day شو عجبني donc
هنا qui sélectionne un nouveau level, on a la possibilité de sauvegarder l'ancien niveau, puisqu'on a effectué des modifications. Moi, j'ai pas besoin de sauvegarder ma sacoche. Garde dans save. Voilà. Il crée le nouveau niveau. Le nouveau niveau, voilà comment il est. C'est un niveau préconfiguré, fait des lumières, etc., des objets. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? كاين des objets اللي ما نحتاجهمش هنايا. هذه لا بلاتفورم ما نسحقهاش. يمكن نسيليكسيونيها quand elle est sélectionnée. Floor, c'est-à-dire le sol. Et on est entouré par avec du jaune. Je clique sur supprimer en français. هذه الكتيبة تاني c'est un acteur, j'ai pas besoin de sélectionner. Je vais l'effacer. Je vais l'effacer également. L'absage, je vais le sélectionner, je vais l'effacer. Le reste, je les garde. C'est des acteurs. Par exemple, c'est pour la lumière, l'éclairage. avec un soleil artificiel. هذايا skylight يعطيك كيف c'est يعطيك l'effet du jour. Comment on appelle ça? Il va arroser les objets avec un peu de lumière, يعطيك l'effet de la lumière du jour. ماشي la lumière artificielle تاع اللومبا ولا la lumière du jour. Il n'éclaire pas, mais il éclairage. Mais qui il va juste arroser les objets avec un peu de lumière pour créer l'effet à le jour. C'est volumétrie cloud, c'est pour les nuages. Voilà. Bien sûr, chaque objet sélectionné, on a des détails, c'est les paramètres. Donc là, on peut changer les paramètres location, rotation, scale, movable, statique. C'est le sky atmosphère, c'est pour créer une atmosphère. Très bien. Bon, les détails de post-process, éclairage, etc., on va les zapper parce qu'il y a de l'information détaillée, ça qui demande du temps, etc. On a vu que je vais faire une petite série d'exercices, comme faire ça pour vous mettre l'eau à la bouche. Très bien. Donc, on a effacé quelques éléments, le flow, avec l'affichage de la caméra, webcam et tout, etc. Maintenant, c'est pas un niveau vierge, je fais quelques éléments. On va ajouter maintenant notre niveau. Pour ajouter le niveau Tana, qu'est-ce qu'on va mettre? D'abord, on va créer un répertoire, new folder. On va se mettre level. Level, là, c'est pour sauvegarder fait les terrains. Très bien, on a créé. Bon, pour créer un répertoire, c'est simple. Nous cliquons là, FLV, le bouton droit. Il y a le menu contextuel, new folder, on attend le nom. Très bien. Bien sûr, on peut changer, modifier le répertoire, droit, le name, des lettres, etc. Maintenant, je vais créer, là c'est le niveau taille. Maintenant, je vais créer le sol. Le sol, là j'ai besoin d'un terrain. Un terrain, et là, la partie maintenant, on a la partie où je fais save, source control, mode, content, marketplace, setting, etc. Bon, là, le plus important, là, on va voir le mode. Le mode, là, on a landscape, foliage, brush editing, mesh plant. Landscape, c'est des terrains, c'est pour créer des terrains. Donc, je vais activer ce module landscape. Voilà, il te donne l'écran taille. Voilà, qui est chez vous. Le terrain taille. Il y a un truc vert en fil de fer, ça c'est le terrain. Ça c'est une prévisualisation, c'est-à-dire le terrain taille, je vais à peu près. Mais je ne place pas un terrain, il y a un aperçu du terrain. Location, rotation, scale, etc. Donc, le terrain, on peut modifier. On peut, par exemple, section squad, 63 x 63, 7 x 7, 15 x 15. Section squad, 63 x 63, c'est quoi? C'est qui tu vois, par exemple, le carreau, voilà, le carreau. Les sections anoma squad, c'est anomalie, 63 par 63, de 63. Squad et 63. Très bien. Badana, section, par component. Chaque component, je vous fais, ouais. Si par exemple, dire 2, je vais dire, il y a le component. Donc, avant que tu aies 64 par 64. Pas full component. 64 squad par 64 squad sur un seul component qui est considéré comme ce terrain.
Mais avant, quand on a 1 fois 1, c'est-à-dire un seul component. Là, donc, on a 2 fois 2, ce qui fait 2 fois 2. Voilà. Donc, on a donné 1 fois 1. Vous voyez, le out qui me dira par exemple 2 fois 2, vous voyez, un component fait 4 carreaux. Number of component, 8. Donc, pardon. Là, 8 components. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par 8. On va voir les résolutions. Bon, là, on va revenir. Bon, je préfère montrer plus les détails parce que je ne m'en comme je. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là dans notre job? La sélection initiale. Là, 60 ans. On va mettre create. Créer. Voilà. Quand on crée le monde, qui est de temps en temps, le fil de fer avec, on a un terrain qui est plat. Voilà. شغل كيما الاول هذاك فلو مي بلاج. Alors, واش راح نديرو حنايا؟ on va essayer de sculpter notre terrain. هنا عندنا des outils sculpt, smooth, flatten, round, erosion, noise, etc. وعندنا هنا نشوفوا radius. Radius c'est le rayon تاع هاد العفسه البيضاء اللي كتشوف فيها. Ça c'est une brosse ou là une broche. Falof c'est donc on va faire ce que c'est que Falof. Comme tu vois au centre la couleur elle est foncée et les bordures elle est claire. Le Falof qui نقصو هنايا ouais راحت هذيك l'atténuation. Donc كلش بلون ما عندناش on a perdu le Falof هذيك la transition. نعاودو نرجعو هنا par exemple 500 شوف عاود ولات هكذا. Falof c'est quoi? C'est une douceur يبدها لك في la création تاع le terrain تاعك. Radius c'est quoi? Radius قلنا c'est le rayon. نقصو من le rayon qui sera نزيدو في le rayon يكبر. Donc حنا on était je crois à 500. Voilà. Non, c'est pas on était à 500, on était à plus. 1000. Voilà. Falof 500. Strange, c'est la puissance, c'est-à-dire la puissance. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le mode sculpt, je vais appuyer légèrement. Je vais la brosse. J'appuie légèrement, voilà. Donc, attends, une sorte de montagne, Jbel, avec un rayon de 1000 et un Falof de 1000. Falof vous indique la transition. C'est 300. Moi, je vais vous donner un exemple. Vous voyez que je vais يطلع بالعقل. Maintenant, le Falof, c'est la puissance. Qu'on dit, il يطلع بالخف. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est ça, le Falof, c'est la puissance. Pour effacer ce que j'ai fait, il y a une méthode. Soit de CTRL Z, revenir en arrière, soit de Shift, j'appuie, atteindre en sens inverse. C'est-à-dire, ça, c'est pour créer, par exemple, des lacs. Bon. On dit un CTRL Z, je vais tout effacer. Méthode classique. Le strange, et je vais faire des petites pressions ou la broche pour créer ce qu'on appelle des reliefs. Voilà, des petits reliefs. Voilà. Sans trop forcer. Et je fais pivoter je fais bouger le truc. Je sais pas, je vais regarder les chakras, tu peux parler avec eux. Voilà. Très bien. Donc, à peu près, le terrain. قلنا نعاودو نرجعو لكويكسل. كويكسل انا عجبتني هاد لا فيو. On voit qu'est-ce qu'on va faire. En plus هاد لا تكستشر دي بلات سامت عندي. Je vais mettre export. شوفوا لا فاسيليتي. انا ندير export من هنايا تروح ديريكتومون راح يتيليشارجيها لي راح يكسبورتيها لي سور انريد. ما نكوبيي ما نكري ما والو. Vous allez voir, voilà, importing. Il ne va pas la télécharger puisqu'elle est déjà téléchargée. Voilà. Il va créer même le répertoire parce qu'on a installé le plugin Megascan. Tu vois, dans le web, c'est un plugin Megascan qui dit la liaison entre Quixel Bridge et Unreal Engine. Bon, les cours détaillés, j'explique comment faire. Voilà. Une fois terminé, on va créer le répertoire Megascan
À l'intérieur, on a la surface, les plates. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carrés rouges ou un carré vert. Moi, c'est des textures. Ça, c'est des images. Voilà, ça, c'est une image. Vous voyez, هما pratiquement يتشابهوا بصح لي كولو يتبدلوا فيهم. كيف باش ندخل في الديتاي باش نفهمكم بلي هادوما لي تيكستور qui sont appliqués sur un matériau. Le matériau, c'est le... Bon, باش نخرجوا من المود ايديسيون هذايا تاع لي تيران نجيو هنايا مود سيليكت. فوالا يروح ما يعطيناش ينحينا هذيك لا بروس. لا اون بو ترافاي ترونكيلمون. قلنا حنا لو ماتيريو اللي عندنا هاوليك فيه 1 2 3 4 5 6. Bon, le matériau هذا c'est la texture finale. C'est le matériau, c'est-à-dire on va appliquer déjà le matériau le terrain. Qui va changer? Sélectionner le terrain ou les jambes. On a deux méthodes pour appliquer le matériau. Soit on fait un copie glissé, ou alors sélectionner le matériau qu'on va choisir. On joint le flécha, il va use selected asset. Voilà, il va directement. Voilà. Donc, on a placé le matériau sur le terrain. Ce que ça nous donne. C'est très moche. Ça, tu bêches le ça. Mais on va essayer d'arranger ça. Voilà, à peu près. Donc, on a le matériau qu'on a appliqué. Le matériau, c'est quoi? Qui clique sur le matériau, on va le coucher à terre. يعطينا هاد العفسه. هاد العفسه سي une fenêtre de paramétrage qui en réalité ماشي هادي هي le matériau تاعنا. هادي c'est ce qu'on appelle une instance تاع le vrai matériau qui est هنايا. le matériau هاوليك le vrai هنايا parent كليكيو عليه نكليكيو في الماتيريو. voilà وشحنا. le matériau c'est une fenêtre فيها des nœuds, des trucs là, des boîtes. هذا هو le blueprint. Le blueprint, on a comme c'est des trucs, c'est des boîtes qui s'imbriquent. Donc le matériau que je fais un albedo, roughness, normal. On a 3 textures. roughness normal. شوفوا واحدة رايحة هذاك normal. هذه roughness رايحة roughness وعندنا هذه albedo رايحة البيس كولور. Vous voyez, donc un matériau est constitué de plusieurs textures وكل واحد عندها le rôle تاعها. Donc حنا نعاودو نرجعو l'instance pour ne pas modifier هذاك le matériau تاعنا. On crée des fois حنا on crée ou sinon كيما نجيبو هكذاك la texture finie هو يعطيها لنا ميغاسكان يعطيها لنا instance direct. Instance c'est une instance تاع le vrai matériau. نشوفو هنا le matériau تاعنا نكبرو هذه شوية. نشوفوا لو ماتيريو. نقصوا من لا كاميرا في تيست لا كاميرا 2 نشوفها 2 سي ميو. شوف بلي لو ماتيريو تاعنا فينالمون ميشبهش للصحراء. علاش؟ باسكو لي بارامتر عطاهم لنا بريت سي انو دو لي شونجي. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, نشوفوا هاد لا كولور ما عجبتناش. هذه ماشي هي اللي شفناها. C'est pas ça. On veut changer la couleur. Pour changer la couleur, on va albedo. On va activer albedo teinte. On va essayer de vers une couleur qui ressemble un peu au marron. OK. Bon, là, il n'y a aucun changement. Parce qu'il y a une autre option qu'on doit activer. Albedo teinte intensité. L'intensité, elle est à 0. Donc, il y a un canal qui me dit l'avancée. Voilà. Ça va changer un peu. Voilà, je crois que tu peux changer le... Voilà, c'est juste des tests en bas de... Ok, on a chauffé un effet de tiling, c'est l'effet de répétition. La répétition, c'est le tiling. Tiling, c'est quoi? C'est tile qui c'est quoi?
c'est des carreaux. L'effet de carreau, la répétition. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire l'effet. Voilà. Supprimer l'effet de tiling. On va supprimer globalement. Voilà. Ou là, individuellement. U, c'est les X, V, c'est les Y. Voilà. On a un côté, voilà un côté. Très bien. عندنا l'effet هذا نشوف هنا l'effet هذا je trouve qu'il est c'est un effet de mouille en métallique هنا bon j'ai un coup voilà كي نشوف هنا un effet de mouille je trouve qu'il est مشمخ ولا donc allez c'est de loudness intensité qu'est-ce qu'on va faire on va augmenter le loudness pour avoir pour supprimer un effet voilà très bien ok donc là ça commence à ressembler un peu à ça بتاعنا très bien là bon ça ressemble un peu اللي شفناها il reste quelque chose عبالكم هنا c'est plat عندنا un effet هكا يبان من relief mais c'est pas du relief le relief c'est quoi c'est نعاودو نقولو هاد التروك عندنا هادي لا نورمال لا نورمال vous voyez هنايا c'est une texture rose ولا violet ولا فيها des trucs هكذا c'est des bumps هادي لا نورمال l'utilité تاعها c'est quoi c'est une carte en réalité c'est pas une texture يعني تقولها la normal map c'est une carte des normales c'est-à-dire وين تشوفوا هنايا c'est comment elle absorbe l'éclairage la lumière باش تعطينا la profondeur la texture donc c'est une carte de lumière en réalité هاد la carte de lumière نلقاو هنايا la map voilà normal map on va activer la normal map راهي voilà normal نactiveها et on va créer de la profondeur l'intensité intensité تاع les normales هو عطانا déjà un semblant de profondeur oui un semblant de relief mais en réalité ouais il est plat pour créer un plus de relief voilà ce qu'on fait نزيدو في l'intensité pour accentuer l'effet de relief là il est en train de changer l'éclairage voilà à peu près حنا نحسو بلي عندنا هنا un effet voilà ça ressemble plus ou moins à des vrais dieux très bien on fait sauvegarder quitter دوكا حبينا نشوفوا حنا ليفي تاعنا ريالمون كومون لي باسكو انا ما تنساوش بلي انا مود كونسيبسيون ايديسيون سي با لو rendu final le rendu final c'est كيفاش تشوف pour avoir une idée du rendu final c'est très simple qu'est-ce qu'on va faire نجيبوا un acteur qu'on va placer هنايا ونشوفوه en mode par exemple en mode jeu bon là tout à l'heure on a choisi un truc vierge qu'est-ce qu'on va faire on va add feature content pack نكليكيو على add import نجيبو هذا le third person باش علاش on a besoin de ce personnage هذا le mannequin add to project très bien زدنا le pack هذا تاع third person et à partir de ce pack qu'est-ce qu'on va faire ماشي هنايا mannequin c'est mannequin on va caractère نزيدو على le mesh هذا في لو مود تاعنا عنده une taille humaine c'est-à-dire à peu près la taille réelle تاع un humain donc هنا نشوفوا à peu près comment ça se passe نديرو play moyen هذا المشكل le starter un petit problème هنايا player start هنا نشوفوا راهو تحت الهضبه ce qui fait que quand on va essayer هنا سي يعطينا لا بوزيسيون تاع وين راح يبدا لو جوور تاعنا كي يكون تحت الارض on peut pas le modifier donc ce qu'il faut نخرجوه voilà voilà donc voilà à peu près le jeu تاعنا comment ça se passe voilà donc voilà comment
la perception, elle va se faire à peu près le jeu. Oui, c'est le mannequin. Le mannequin, d'ailleurs, c'est une sorte de mannequin idéal flicrage test à le véhicule. Une maintenant le mannequin animé, etc., qu'on peut utiliser. Et on peut également le changer de un être humain carrément. Voilà, donc نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله و prochainement إن شاء الله une vidéo pour aller un peu plus في le niveau تاعنا. شكرا على المتابعة. N'oubliez pas باش ديروا لي لايك في لا فيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.